चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियनुखलाधावमानं परमृष्टमातां ततो द्रुतगोप्या नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहुःशशुकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भोक्तिबद्धम् नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं इति दृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदेशिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्तां पुनः प्रेमतास्तां शतवृत्तिवन्दे तदेशिताज्ञेषु भक्तैर्जितात्तां पुनः प्रेमतास्तां शतवृत्तिवन्दे नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्नं गृह्णेऽहं वरेशादपीह ईदन्ते गोकुर्नाथ गोपाल बाला सदा मे मनश्शावीरास्तां किमन्यै ईदन्ते गोकुर्नाथ गोपाल बाला सदा मे मनश्शावीरास्तां किमन्यै नमामि शरणं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं
शक्ति आती है। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादं सहगणललितं श्रीविशाखान्वितं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाम्यूलकलधावमानं परामृष्टमत्तं ततो धृतगोपरुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुःशासकं पुत्रकण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृगशालिनाभिनानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तरिजुतत्तं पुनः प्रेम सत्तं शतावृत्तिबन्दी वरं देवमुक्षं नमुक्षाबुदिङ्गं न चन्नं विनहं वर्षादपि हैदन्ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनुष्याभिरस्तां किमन्यैदन्ते मुखं भुजमभक्तनिर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्पं मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनुष्याभिरस्ता बलदक्षलाभै नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि दृष्टातिदीनं बतानुगृहाणेषु मामग्गमिद्धक्षदिश्यं कुबेरात्मजौ बद्धमुक्तैव यद्वत्तयामुचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं शकं मे प्रयच्छ नमक्ष्य ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते अस्तु दामने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने तद्योदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिका वै तदीय प्रिया वै नमो अनंतलीनाय देवाय तुभ्यं जय जय श्री पद्म पुराणे रुक्कांगद मोहिनी संवादे श्री सत्यव्रत मुनि प्रक्तम श्री राधा दामोदराष्टकम। जय राधा दामोदर की जय, श्री राधा दामोदर की जय, राधा दामोदर की जय। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। अथ श्री श्रीमद्भागवते दशमी अष्टमध्याय तत् श्री राजोवाच नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रयेव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यशस्तनम हरि। प्रणाम श्री गुरु चरणारविंदे, प्रणाम सकल वैष्णव चरणे, प्रणाम प्रभु निताई गौर हरि। श्री राधा राधा वल्लभ, प्रणाम गोपाल जी।
नारायण श्रीमद् भागवत वृंदा देवी सकल भक्त मंडली सकल के प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद पांडव वंशधर महाराज परीक्षितेर काछे गोपाल कृष्णेर दामबंधन लीला वर्णना करते गिये बोलছেন स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री गोविंद ब्रजे नंद यशोदार पुत्रत्व अंगीकार करेছেন। এবারে শুনুন, গতকাল শুনেছিলেন নন্দ যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের কথা, যেখানে কিছুতেই তাকে ভগবান বলে মনে করেন না, ভগবান বলে ভাবতে পারেন না। এই রকম সুনির্মলা প্রীতির অধিকারিণী মা যশোদা এবং নন্দ বাবা। এই প্রশ্নটির আগে একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন, সুন্দর একটি লীলা বলেছেন শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ। লীলাটি অনেকেই জানি, শ্রীকৃষ্ণের মৃদভক্ষণ লীলা। অর্থাৎ গোপাল মাটি খেয়েছিলেন। গোপাল মনে মনে ভাবলেন, ব্রজ মায়েদের কাছে আমার চুরি করার কথা শুনে মা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। মা জানেন না আমি কি। মনে হলো, আচ্ছা মা তো আমায় পুত্র বলেই জানেন, আমি মাকে বোঝাবো, দেখিয়ে দেব আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র প্রভু ঈশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই আমার রূপ। আমি মায়ের কাছে ভগবত স্বরূপ প্রকাশ করব। এখন মায়ের কাছে যে রূপটি, মায়ের কাছে যে আমার স্বরূপটি আছে, এই স্বরূপের মধ্যেই আমার বিশ্বরূপ প্রকাশ হবে। লীলা শক্তি যোগমায়া ব্যবস্থা করলেন। বড় সুন্দর কথা। গোপাল মা যশোদার নির্দেশে বাড়ির ভেতরেই মাঠে খেলা করেন। প্রতিবেশীদের ঘরে যাবেন না, আর কেউ গোপালের নামে অভিযোগও করতে পারবেন না, এই মনে করে মা যশোমতী গোপালকে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলেন। গোপাল তার সখাদের নিয়ে বাড়ির ভেতরে শ্রী অঙ্গনে খেলা করেন। খেলতে খেলতে একদিন, কি সুন্দর লীলা গোপাল চম্প গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী পাদ বলছেন। সখাগণ ভোরবেলায় আসেন, এবার গোপালের মাথায় নতুন নতুন সব খেলাগুলো আসে। বলে আজকে কি খেলা হবে? গোপাল দেখলেন ওই বাগানের মধ্যে এক জায়গায় কিছু মাটি স্তূপাকৃতি করে রাখা আছে। ওই মাটি দিয়ে আজকে খেলা হবে। কিরকম? বললেন আজ আমি ঘর বানাবার খেল, আমি ঘর বানাবো, তোরাও ঘর বানাবি, দেখা যাক কার ঘর কত সুন্দর হয়, ঘর বানাবো। ছেলের দল মনের আনন্দে ওই মাটি তুলে এনে যার যার মতন করে ঘর বানাচ্ছেন। গোপালও দুই হাতে মাটি ধরে ধরে এনে ঘর বানাচ্ছে। হ্যাঁ, সবার ঘরের থেকে গোপালের ঘরটাই উঁচু হলো, অনেক বেশ উঁচুতে। সবাই যেরকম বানিয়েছে মাটি দিয়ে দিয়ে উঁচু করে স্তূপাকৃতি করছেন।
গোপালেরটা তার থেকে আরো বড় হয়েছে। কেন বড় না, আমি রাজা, রাজপুত্র, আমার বাড়ি তো সব থেকে বড় হবেই। শ্রীরাম হচ্ছে গোপালের সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রীরাম এসে দেখে বলছেন, বাবা গোপাল, এত বড় বাড়ি তো তৈরি করেছিস, কিন্তু একটা ভুল করেছিস। তোর বাড়িতে ঢুকবার পথ কোথায়? খালি তো মাটি দিয়েই গেছি, দরজা তো কিছু করিসনি। তোর বাড়িতে ঢুকবে কি করে লোকে? ও, এটা তো বড় ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি দরজা করে দিচ্ছি। দুই হাত দিয়ে নিচের মাটি সরালে। কি ভুল হয়ে গেল দেখুন দেখি। উপরে মাটি স্তূপাকৃতি করে দিয়ে নিচের মাটি যদি টানে তা সবই তো পড়ে যাবে। আর ঠিক তাই হলো, সব পড়ে গেল। ছেলের দল হাত তালি দিলে, হই হই করলে, যা পড়ে গেল। গোপাল দেখছেন এত কষ্ট করে যা তৈরি করলেন সেগুলো ধূলিসাৎ। আবার মাটি দিয়া আবার দ্বিতীয়বার আবার চেষ্টা করছে। এবারেও ওই খানিকটা উঁচু করছেন, আর যেই তলার মাটি টান দেন সঙ্গে সঙ্গে স্তূপটি পড়ে যায়। এইভাবে বারবার চেষ্টা করছেন আর বারবার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। ছেলের দল হই হই করছে, গোপাল পারলো না বলছেন। আর যত বলছেন পারলো না, তত গোপালের আরো জেদ চেপে গেল, আমি করবই। কিন্তু যতবার তৈরি করেন ততবার ঘর ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। শেষে একসময় হাল ছেড়ে দিলেন, দিয়ে ওই শ্রীরাম বা সখাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে এক মুঠো মাটি তুলে গোপাল মুখে দিলেন। কাছে ছিলেন শ্রীরাম, বলদেব। লীলা শক্তির প্রেরণায় তারা এসে গোপালকে ধরলেন। আরে গোপাল, কি করলি? মাটি খেলি? খেয়েছেন, তার প্রমাণ মুখের মধ্যে মাটি লেগে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল আতঙ্কিত হয়ে মা যশোদার কাছে গিয়ে বলছেন, গোপাল মাটি খেয়েছে। মা যশোদা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলেন, রোহিণী মা দৌড়ে এলেন, দাস দাসীরা দৌড়ে এলেন, ভালো করে মুখ ধুয়ে দিলেন গোপালের। তারপর মা যশোমতী এবারে শাসন করছেন, বললেন, রে অবোধ, মাটি খেলি কেন? কি সম্বোধন গোপালকে! রে অবোধ, কেন মাটি খেলি? আসুন একটু মহাপ্রভু লীলা আস্বাদন করি আমরা। নিমাই পড়াশোনা করছেন, ছোট্ট নিমাই, টলে আসেন যান। এর মধ্যে একদিন সবে পড়াশোনা আরম্ভ হয়েছে, সেই সময় একদিন শচী মায়ের কাছে নিমাই সকালবেলা খাবার চেয়েছে। মা একটা বাটির মধ্যে খানিকটা খই আর একটা সন্দেশ দিয়েছে, দিয়ে বললেন, বাবা নিমাই, এই উঠোনে বসে, এই অঙ্গনে বসে এই খই সন্দেশ খাও বাবা, আমি ঘরের কাজ করি। এখন ছোট্ট নিমাই বন্ধুদের নিয়ে, যেমন গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, এসব ছোট ছোট বন্ধুগণ, তারা সব চেয়ে দেখছেন নিমাই কিছুটা খেলেন আর কিছুটা আবার মাটির মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। আবার একটু খান, আবার ফেলেন, মাটি থেকে তুলেই আবার মুখে দেন। ছেলের দল এই দৃশ্য দেখে শচী মাকে ডাকলেন। শচী মা
ছুটে এলেন, এসে বলছেন নিমাই এটা কি করলে? হ্যাঁ, তুমি কি অবোধ, তুমি কি অজ্ঞানী যে তুমি এইভাবে মাটিতে পড়ে থাকা খই সন্দেশ খাচ্ছ? না, এ তো তোমার উপযুক্ত হলো না। মহাপ্রভু এবার ছোট্ট নিমাই এবার মাকে বলছেন, মা একটু তটস্থ হয়ে বিচার করে দেখো, আমি মাটিতে পড়া খই সন্দেশ খেয়েছি বলে তুমি আমাকে অনুযোগ দিচ্ছ, কিন্তু তুমি তো পণ্ডিতের মেয়ে, তুমি বিচার করে দেখো দেখি, মাটির দেহ মাটি ভক্ষ, দেখো না বিচারি, এই যে দেহটা আমাদের, এই দেহটাই তো মাটি দিয়ে গড়া, মাটির দেহ। আবার আমরা যা খাই, চাল গম ফল তরকারি সব তো মাটি থেকেই হয়। তাহলে মাটির দেহ মাটি ভক্ষ, কি দোষ আছে? সবই তো মাটি হয়ে যাচ্ছে। তো মাটির দেহ মাটি ভক্ষ, দেখো না বিচারি। সচিমা বলেন, ওরে পণ্ডিতের ছেলে, তুই যেমন পণ্ডিতের ছেলে তেমনি আমিও পণ্ডিতের মেয়ে, নীলাম্বর চক্রবর্তী বাদের কন্যা আমি। মাটির দেহ মাটি ভক্ষ, দোষ হয় না। এইবার আমি তোকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দে দেখি। মাটিতে জল ঢাললে জল শুকিয়ে যায়, মাটি জল টেনে নেয়, কিন্তু মাটির তৈরি কলসি গ্লাসে জল দিলে জল থাকে, কই সেখানে তো শুকিয়ে যায় না। একই তো মাটি, এক জায়গায় জল শুকিয়ে নিচ্ছে, আরেক জায়গায় জল ধরে রাখছে। কেন হয় এটা বল? নিমাই হার মানলে মায়ের কাছে, বলে মা আমি এর উত্তর জানি না। ইচ্ছে করে হার মেনে মাকে জিতিয়ে দিলেন, বললেন মা আমি এর উত্তর জানি না। তখন মা বললেন, ভালো করে বুঝে দেখো নিমাই, মাটি একটাই, কিন্তু তার ব্যবহার ভেদে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজও সম্পন্ন হয়। সাধারণ মাটিতে জল ঢালো, মাটি সেই জল টেনে নেবে, কিন্তু সেই মাটি যখন আগুনে পুড়ে কোনো পাত্রের আকার ধারণ করে আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন সেই মাটির হাঁড়ি হোক কলসি হোক গেলাস হোক, তাতে জল দিলে সে তখন জল ধরে রাখে, তার স্বভাব ধর্মটাই তখন বদলে যায়। ঠিক এই রকম খই সন্দেশ যা কিছু সবই মাটি থেকে হচ্ছে, দেহটাও মাটি, কিন্তু ব্যবহার আলাদা। নিমাই বললে, মা তুমি আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে, আমি আর কোনোদিন মাটিরটা খাবো না। এখানে আবার ফিরে যাই আমরা মা যশোদার কাছে। মা যশোদা জিজ্ঞেস করছেন গোপালকে, রে গোপাল, রে অবোধ, তুই মাটি খেতে গেলি কেন? দুটো আশঙ্কা, তুই মাটি খেলি এটা এই ব্রজে এই গোকুলে এই মুহূর্তে সবাই জানবি, সবাই বলবে নিশ্চয় মা ছেলেটাকে খেতে দেয় না পেট ভরে, সেই জন্য ছেলেটি মাটি খেয়ে দিয়েছে। আমার নিন্দা হবে, তাও হোক, আমি সেই নিন্দাতে ভীত নই, কিন্তু কথা হচ্ছে আমি তোকে খেতে দেই না, এটা লোকে শুনলে লোকের মনে যে কষ্ট জাগবে বাবা, তা তো নয়। আমি তো তোকে প্রাণ ভরে খাওয়াতেই চাই, তাহলে তুই কেন মাটি খেতে গেলি? আর দ্বিতীয়ত, মাটির মধ্যে কত রকম অশুদ্ধ বিষয় থাকে, এই জন্যে মাটিতে পড়া কোনো জিনিস খেলে অসুখ বিসুখ করতে পারে। কেন মাটির জিনিস, কেন তুই মাটি খেতে গেলি?
এইবার গোপাল সুযোগ পেয়েছেন। দৃশ্যটি, ছবিটা অনেকেই দেখেছেন। মা যশোদা এক হাতে গোপালের হাতটি ধরে আছেন, আরেক বাঁ হাতে ধরে আছেন, আর ডান হাতে তর্জনী তুলে তাকে শাসন করছেন। রে অবোধ, কেন মাটি খেলি বল আগে। ছলে ছলে চোখে গোপাল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন, না হং ভক্ষিত বা নম্বু। মা, আমি মাটি খাইনি মা। মুখে লেগে রয়েছে, হাতে লেগে রয়েছে। আর সেই রকম প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকতে ছেলের দল শ্রীদাম সুদাম সবাই চিৎকার করে বলছেন, মা খেয়েছে, আমাদের সামনে খেয়েছে। না হং ভক্ষিত বা নম্বু সর্বে মিথ্যা অভিশংসিতম। ও মাগো, সবাই আমার নামে মিথ্যে কথা বলে। এই বন্ধুরা আমার নামে মিথ্যে কথা বলছে। মা বললেন, ওরা মিথ্যে কথা কেন বলবে তোর নামে? বলে, মা, লোকের বাড়ি বাড়ি ওরাই চুরি করে, দোষ হয় আমার। আমি বলেছি আমি কারো বাড়ি চুরি করতে যাব না। ওরা বলে, দাঁড়া, তোকে মায়ের কাছে বকুনি খাওয়াই। মুখে মাটি লেগে আছে, হাতে মাটি লেগেছে। হ্যাঁ, থাকবেই তো, আমি তো ওই খেলছিলাম তো, তাই হাতে মাটি লেগেছে। মা বললেন, মুখে লাগলো কি করে মাটি? বলে, মা, এই শ্রীদাম, এই মধুমঙ্গল, এই স্তক কৃষ্ণ দুষ্টুমি করে আমার মুখে মাটি লাগিয়ে দিয়েছে। তোমার কাছে যাতে আমি গালি খাই, যাতে তুমি আমায় ভৎসনা করো, বকো, সেই জন্য ওরা এইভাবে মুখে মাটি লাগিয়ে দিয়ে তোমার কাছে এসে মিথ্যে কথা বলছে। সর্বে মিথ্যা অভিশংসিতম। মা যশোদা হাসছেন, এসে বলছেন, বাবা, সবাই মিথ্যে কথা বলছে আর তুই একমাত্র সত্যি কথা বলছিস গোপাল। গোপাল বলছেন, এই হচ্ছে আমার ভাগ্য। সাবধান ভেদ দণ্ড, কেমন নীতি জানেন দেখুন গোপাল। মায়ের সহানুভূতি আদায় করবার জন্য বলছেন, মা, এই আমার ভাগ্য। কেমন? আমার মা আমার কথা বিশ্বাস করে না, পরের ছেলেদের কথাই বিশ্বাস করছে। ওরা মিথ্যে কথা আমার নামে বানিয়ে বলছে, তুমি সেটাই বিশ্বাস করলে। আর আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি আমি খাইনি, সেটা কিছুতেই তুমি বিশ্বাস করছো না। মা বললেন, আমি প্রমাণ চাই, আমি প্রমাণ ধরে কথা বলবো। ছেলের দল সাক্ষাতে দেখেছে তোকে মাটি খেতে, আমিও দেখছি তোর মুখে মাটি লেগে আছে। গোপাল বলছেন, আমার মুখে মাটি লেগে আছে? তোমার কি মনে হয় আমি সত্যি কথা বলছি না? বারবার বলছি, মা আমি মাটি খাইনি, মা আমি মাটি খাইনি, তোমার তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? তর্হি সমক্ষং পশ্যমে মুখম, তর্হি সমক্ষং পশ্যমে মুখম। আমি তোমার চোখের সামনে রয়েছি মা, দূরে কোথাও যাইনি। যদি তোমার মনে হয় আমি মিথ্যে কথা বলছি, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো, বাইরে নয়, আমার মুখের ভেতরে তাকিয়ে দেখো। আমি হা করছি, তাকিয়ে দেখো। গোপালের হাত ধরে আছেন মা, ভয় ভয় চোখে গোপালের মুখে, গোপাল মায়ের মুখের দিকে চেয়েছেন। মা দাঁড়িয়েই, গোপালও দাঁড়িয়েই। মা একটু ঝুঁকে পড়েছেন, দেখবেন মুহূর্তে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঐশ্বর্য শক্তি প্রকাশ হয়ে গেল। এখানে একটা কথা বুঝে নেবেন,
কৃষ্ণের স্বাভাবিক শক্তি, এই শক্তি মাধুর্য শক্তি, ঐশ্বর্য শক্তি। বৃন্দাবনে ঐশ্বর্য শক্তিটি গুপ্ত, মাধুর্য শক্তিটি প্রকাশিত। মাধুর্য মানে প্রিয়তম, মধুরতম, আর ঐশ্বর্য মানে ঈশ্বর, ভগবৎ স্বরূপ। ঐশ্বর্য স্তবস্তুতি প্রণাম বন্দনা, মাধুর্য হ্যাঁ রে ওরে আয় রে জড়িয়ে ধরা, আলে হ্যাঁ ভৎসনা করায় অতিহীন জ্ঞানী করে লালন পালন, এইরকম। এইবার দেখুন মা যশোমতী যে তাকালেন, লীলা শক্তি ডেকে আনলেন ঐশ্বর্যকে কৃষ্ণের ইচ্ছায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর রূপ, বিরাট বিশ্বরূপ, ওই ছোট্ট মুখের মধ্যেই বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ হলো। অর্জুন দেখলেন তার শরীরে, মা দেখলেন তার মুখের মধ্যে। কি দেখছেন মা যশোদা? আসুন গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন যুগে দেখি অর্জুনকে দেখছেন। পশ্যামি দেবম তব দেব দেহে সর্বান তথা ভূত বিশেষ সংঘান ব্রহ্মণমীশাম কমলাসনস্তম ঋষিংশ সর্বান উরগাংশ দিব্যান। পশ্যামি দেবম তব দেব দেহি। খুব সুন্দর সংস্কৃত, না বুঝবার কিছু নেই, এত কোনো কঠিন শব্দ নেই। পশ্যামি, আমি দেখিতেছি। কি দেখিতেছি? তোমার এই দেবদেহে, হে দেবতা। দেখুন এখন কৃষ্ণ বললেন না, কেশব বললেন না, আহা সখা বললেন না, এখন একটা সুন্দর সম্বোধন। পশ্যামি দেবম তব দেব দেহি। তোমার দেহ, বুঝলাম তোমার দেহ আমাদের মতো রক্ত মাংসের দেহ নয়, তোমার দেহ দেব দেহ। তোমার এই দেব দেহেতে সমস্ত দেবতাদের দর্শন করছি। পশ্যামি দেবান তব দেব দেহি। কাদের দেখছেন? ব্রহ্মাণম। ওই তো দেখতে পাচ্ছি তোমার দেহের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ওই তো দেখতে পাচ্ছি ঈশাম, মহাদেবকে দেখতে পাচ্ছি তোমার দেহের মধ্যে। তোমার দেহের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কমলাসন। কমলাসন মানে, কমলা মানে লক্ষ্মী বা পদ্ম ফুলের মধ্যে যার অধিষ্ঠান ভগবান শ্রী নারায়ণ, একসঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব তোমার দেহের মধ্যে দেখছি। দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ঋষি মন্ডলী, ঋষিংশ সর্বান। দেখতে পাচ্ছি 33 কোটি দেবতা। দেখতে পাচ্ছি স্থাবর জঙ্গম তৃণ গুল্ম লতা, পশু পাখি কীট পতঙ্গ সব তোমার ওই দেহের মধ্যে সব বিচরণ করছে। সর্বাংশ তথা ভূত বিশেষ সংঘান ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্তং ঋষিংশ সর্বান উরগাংশ দিব্যান। তার দেহের মধ্যেই সব অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু মহাপ্রভুকে বলেছিলেন, আমার বিশ্বরূপ দেখতে ইচ্ছে করে, আমাকে বিশ্বরূপ দেখাও। তখনও মহাপ্রভু অদ্বৈতের প্রার্থনা পূর্ণ করতে শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরেতে প্রকাশ করেছিলেন বিরাট বিশ্ব। তিনি বিশ্বরূপ। আজ মায়ের কাছে মুখের মধ্যে সেই বিরাট বিশ্বরূপ প্রকাশ হল। মা কি দেখছেন? সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, পালিত হচ্ছে,
অনন্ত জগৎ প্রলয় হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত ঋষিগণ, সমস্ত দেবতাগণ, সমস্ত মানব লোক সৃষ্টি হচ্ছে, কিছুকাল থাকছে, আবার সব লয় হয়ে যাচ্ছে, আবার আসছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এইভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হচ্ছেন মা যশোমতী। আশ্চর্য হয়ে দেখছেন। সব থেকে আশ্চর্য কি দেখলেন এইটা বুঝুন একটু, এইবার একটু মন দিয়ে শুনুন। ক্রমে দেখছেন মা যশোমতী গোকুল, নন্দভবন, নিজেকে আমি ওই মুখের মধ্যে। কি আশ্চর্য! এটাই বুঝুন, এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা সবাই কোথায় আছি? আমরা সবাই কৃষ্ণের মধ্যেই আছি। মাছ যেমন জলের মধ্যে থাকে, তেমনি করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের মধ্যেই রয়েছে, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বব্যাপক তত্ত্ব। আমার বাবা পিতাপ্রভু একবার বলেছিলেন, তার এইরকম একটা অনুভবের কথা, সুন্দর একটা কথা বলছিলেন। আমাদের আদি বাড়িতে ঢাকা নগরী, সেখানে আমাদের মন্দিরের ঠিক উল্টো দিকেই আরেকটি মন্দির ছিল, লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির। সেইখানে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে হরিনাম সংকীর্তন হয়। সেই হরিনাম সংকীর্তনে আগের দিন অধিবাস হয়েছে, নাম সংকীর্তন আরম্ভ হবে ভোরবেলায়। মঙ্গল আরতিতে বাবা, বড় প্রভু, দুই ভাই বেরোবেন, তারা যাবেন। খুব ভোরবেলায় মঙ্গল আরতি হবে, বেরোচ্ছেন দুই ভাই। এমন সময় ওই রাস্তার এপার আর ওপার, তো ওখান থেকে মাইকে গান আরম্ভ হয়েছে, কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। যিনি গাইছিলেন তিনি সুন্দর একটা পদ গাইছিলেন, অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়। যখন বাবা আমাদের কাছে বলছেন ঘটনাটি, তখন তার চেয়ে অপূর্ব স্মৃতি মন্থন, ভাবাবেশ এখন যেন আমার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে আছে। বাবা বলছেন, পিতাপ্রভু বলছেন, যে শুনলাম নিতাই জগতময়, সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাই প্রেমাবিষ্ট, এক অপূর্ব দর্শন হল। বাহিরে তার যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্মৃতি। আবার শুনুন, কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যারে অন্তরে বাহিরে, যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। যেদিকে যেদিকে তাকাচ্ছেন সেদিকেই কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছেন। কি অনুভব! আজ আবার ফিরে যাই এখানে, মা যশোদা গোপালের মুখের মধ্যে নিজেকে দেখছেন। একে কি বলে? আত্মদর্শন। যোগী আত্মদর্শন করে নিজের পরমাত্মা জীবাত্মা স্বরূপ সমাধিতে তুচ্ছ। জ্ঞানী আত্মদর্শন করেন ব্রহ্ম অনুভব, নিজেকে ব্রহ্মের মধ্যে মিলিয়ে দেন, তুচ্ছ। ভক্তকে ভগবান দেখেন, ভালোবাসায় দেখেন। দেখো, আমার মধ্যেই তুমি আর তোমার মধ্যে আমি, তোমার মধ্যে আমি আর আমার মধ্যে তুমি। ভক্ত ভগবানের এই নিবিড়তম ভাব বন্ধন সাক্ষাৎ দর্শন। ভক্ত সাক্ষাৎ দেখছেন, প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে পাচ্ছেন। কি দেখছেন?
মা যশোদা নিজেকে দেখছে। দেখতে দেখতে মায়ের মনে হলো না না না, আমার ছেলের মুখের মধ্যে আমি এসব কি দেখছি। আবার শুন, আমার ছেলের মুখের মধ্যে, এই যে আমার ছেলে বলছে, এটাই হচ্ছে পূর্ণ মাধুর্য। আমার ছেলের মুখের মধ্যে আমি এসব কি দেখছি। বুঝতে পারলাম এ নারায়ণের কৃপা। নারায়ণ আমার ছেলের মুখের মধ্যে বসে নিজের ঐশ্বর্য দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করছেন, গোপালের কোনো ভয় নেই, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি গোপালকে রক্ষা করছি। মা ডাকছেন, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, তোমার কাছে আমি আমার ছেলেকে, আমার গোপালকে সমর্পণ করলাম, আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম, আমার স্বামীকে সমর্পণ করলাম, আমার যা বলতে যা কিছু সব কিছু আমি তোমায় দিলাম, তুমি শুধু আমার গোপালকে ভালো রেখো। লীলা শক্তি যোগমায়া গোপালকে বলছেন, অলক্ষ্য থেকে বলছেন, বিশ্বরূপ তোমার। মা বলছেন নারায়ণের কথা। গোপাল বলছেন, তাহলে মা আমাকে কি মনে করেন? মানে ওই যে বলছে আমার ছেলে, আমার ছেলে, আমার ছেলে, মোর পুত্র। মা কিছুতেই তাকে ভগবান মনেও আনতে পারছেন না, কিছুতেই না। শুনেছিলেন যেমন উদ্ধব হাজার চেষ্টা করেও নন্দকে বোঝাতে পারেন নাই কৃষ্ণ ভগবান, তেমনি গোপাল নিজেও ওই বিরাট বিশ্বরূপ মাকে দেখেও প্রমাণ করতে পারেন নাই তিনি ভগবান। একে বলে বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেম। নন্দ যশোদার কাছে গোপাল তার সন্তান হয়ে গেছে। এইটা শুনেই মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন, নন্দ যশোদার কি সাধনা, এই যে মনোভাবটা, মোর পুত্র, একেবারেই ভগবান বলে মনে করেন না, মোর পুত্র। একে কি বলে? সম্বন্ধ অনুগা ভক্তি। একটা সম্বন্ধ, মোর পুত্র, এই মনে করে যে ভালোবাসা, তাকে বলে সম্বন্ধ অনুগা ভক্তি। একেবারে রাগ ভক্তি, অনুরাগের ভক্তি। সেই অনুরাগের ভক্তির কাছে ঐশ্বর্য মুহূর্তে পলায়ন করে। ঐশ্বর্য রইল না। পরের অংশটি বড় মধুর, সব মিলিয়ে গেল। গোপাল কাঁদছেন, মা সচকিত হলেন। কি হয়েছে, কাঁদছো কেন? গোপাল, গোপালের দুই চোখ বেয়ে তখন জল পড়ছে। গোপাল বলছে, মা আর কতক্ষণ হা করে থাকবো? তুমি বলে হা কর, আমি মুখ দেখছি, আমি হা করে রইলাম, আর কতক্ষণ থাকবো হা করে? আমার কষ্ট হয় না হা করে থাকতে? মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলছে, না বাবা, আর হাত দিতাম, হা করে থাকতে হবে না, বুঝেছি তুমি মাটি খাওনি। গোপাল দেখলে আমি জিতে গেলাম, মামার কষ্ট হচ্ছে। আশঙ্কিত মা যশোমতী বলছেন, কিসের কষ্ট? বলে এতক্ষণ হা করেছিলাম, আমার গলা শুকিয়ে গেল মা। তাহলে তোমার বক্ষ ধারা পান করা। মা যশোমতী খুব আনন্দ পান গোপালকে বক্ষ ধারা পান করাতে, কিন্তু একটা মৃদু অনুযোগ, মাধুর্য অনুযোগ। বলে এত বড় হয়ে গেলি, 3 বছর বয়স হলো, এখনো বুকের দুধ খাবি? গোপাল বলছে, মা আমার বয়স বাড়ি না, তোমার বক্ষ ধারা পান করবার জন্য আমি সর্বদাই সচেষ্ট। পরম স্নেহেতে মা যশোমতীর ওই অঘটন ঘটন কেমন জানেন? ওই বক্ষ ধারা এখনো এত বেরোচ্ছে, মায়ের বুকের যে বসন চাদরটা পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে।
গোপালের কষ্ট হচ্ছে, আয় গোপাল আমার কোলে আয়। মা যশোমতী গোপালকে কোলে নিয়ে তাকে বক্ষ ধারা পান করাচ্ছেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, হাসি মাখা মুখটি দেখছেন। কি দেখছেন? ওই নীল কমলের মতন মুখে দুই ধার দিয়ে এত দুধ বেরোচ্ছে মায়ের পক্ষ থেকে যে গোপালের দুই গাল বেয়ে সেই দুধের ধারা নেমে আসছে। কি অপূর্ব দৃশ্যটি! বলতে বলতে সুখদেব আত্মহারা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিত ব্যগ্র লীলা শুনবেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্ন, নন্দ বাবা যশোদার কথা বলুন। নন্দ সাধারণ মানুষ নয়, নন্দ মহোদয়, মহাশয় নন্দ। আর যশোমতী মহাভাগ্যবতী। যশোমতীর মতন এমন মহাভাগ্যবতী আর কেউ নয়। আমি জানতে চাই নন্দ যশোদার এই পরম সৌভাগ্যের কারণ কি? কি করলেন নন্দ, কি করলেন মা যশোদা, যে কারণে ভগবান শ্রীহরিকে এইভাবে পুত্র করে নিজের কাছে পেয়েছেন পরম মাধুর্যে? এটাই আমার জিজ্ঞাসা। গুরুদেব বলুন। এইবার সুখদেব তার উত্তর দিচ্ছেন। আগামীকাল আবার আমরা সেই কথা এখানে শ্রবণ করব। আজ এই পর্যন্ত হইল। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदवियोलुखलादवमानं परमेष्ठमाद्यन्तकोटुचरम् युग्मं निजन्तं करम्बोजयुग्मेन शतं मुहुशशकं भातिरेकं भकन्त पितग्रैवदामोदरं भक्तिभारम् लीलाभिरानन्द कुन्दे सर्वशनिमाद्यन्तमाद्यपयन्तम्
शीघ्रहो मृत्युधामुदरे नमस्तेस्तु धाम्ने पुरनिधिधाम्ने परियोदराय तु दिशाय